Good evening, everyone. Today we are going to see the next practical that is based on the Markov process. Okay, and the use case for this we will see the machine maintenance breakdown or machine breakdown or maintenance prediction. That use case we will see for this. Okay, so before that we will try to understand what is a Markov process. Okay, and what type of processes are there, and how we can find out the probability of a breakdown, or how we can find out the probability for the maintenance. So that use case we are going to cover today, right? So first thing first, these points we are going to cover in this session. Introduction to Markov process. What is a Markov property? What are the manufacturing applications? What is the inventory simulation? What is meant by machine maintenance modeling? And we will see the summary for this. And also we'll implement this with the help of Python code. We'll use some Python code in order to implement the Markov process. Okay. So these things we will cover in today's session, right? So first of all, we will go with the introduction to a manufacturing system. What is a manufacturing system? So as a mechanical guys, we should know how it works actually. Okay, so we have to take a reference for the mechanical processes. Okay, so which consist of machines, materials, workers, and the processes used to produce the products. So whatever is related to manufacturing of the products, प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी जे काही फॅक्टर्स आहेत ते सगळे याच्यामध्ये कन्सिडर होतील. काय फॅक्टर्स कन्सिडर होतील? सो मॅन्युफॅक्चरिंग सिस्टम आर दी कॉम्प्लेक्स एन्व्हायरमेंट वेअर मेनी फॅक्टर्स चेंज ओव्हर टाइम. मेनी फॅक्टर्स म्हणजे कोणते फॅक्टर्स? सो इट मे कन्सिस्ट अ मशीन, बरोबर ना? एखादं प्रोडक्ट जर फॉर्म करायचं असेल आपल्याला तर काय पाहिजे आपल्याकडे? मशीन. देर मे बी अ मटेरियल इन्व्हॉल्ड. ओके, देर विल बी workers, processes, all these things will be there. So these different factors are there, those are changing over the time. So there is always uncertainty, correct? There is always uncertainty, and it's always uncertain and dynamic in production due to variation in customer demand and supply of a material. If we are working on some product, so there is always uncertainty. So we are trying to find out that uncertainty and how we can avoid that uncertainty, that we are going to see today with the help of Python or machine learning thing, right? So in a real manufacturing environment, those are the like uncertain and dynamic. So several factors affect the performance. Okay, so there may be like machine failure, there may be a changing in customer demand, there may be a change in supply of the material, maintenance activity, raw material availability. So these things are there. And because of this uncertainty, probabilistic models are used to analyze and improve the system performance. या सगळ्या अनसर्टन्टी कन्सिडर करून कोणते मॉडेल यूज केले जातात? प्रोबॅबिलिस्टिक मॉडेल यूज केले जातात, की जे काहीतरी आपल्याला प्रिडिक्शन देऊ शकतील. प्रोबॅबिलिस्टिक मॉडेल्स आर युज्ड टू अनालाइज अँड इम्प्रूव्ह दी सिस्टम परफॉर्मन्स. आणि त्यातलं एक जे मॉडेल आहे की एक इम्पॉर्टंट मॉडेल यूज्ड इन द मॅन्युफॅक्चरिंग अनालिसिस, दॅट इज अ मार्कोव प्रोसेस. ठीक आहे. सो मशीन यूज्ड इन अ प्रोडक्शन मे डिग्रेड, म्हणजे त्याचा परफॉर्मन्स कमी होऊ शकतो विथ युसेज और समटाइम फेल कॉजिंग द डिलेज और डाऊन टाइम. म्हणजे प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी ऑब्विसली काय होईल? कमी टाइम लागेल. सो टू हँडल दीज अनसर्टन्टीज, industries use mathematical or computational models that help in planning and production, predicting the machine failure or managing the resources efficiently. जे रिसोर्सेस आहे ते यूज करून कमीत कमी फेल्युअर कसं होईल याच्यासाठी काही मॉडेल्स यूज केले जातात. त्यातलंच एक मॉडेल कोणतं आहे? वन ऑफ द मॉडेल फ्रॉम दॅट इज मार्कोव मॉडेल. सो दीज मॉडेल्स इम्प्रूव्ह द प्रोडक्टिव्हिटी अँड रिड्यूसेस द ऑपरेशनल रिस्क, राईट? सो this is the some little bit introduction for the manufacturing system or how manufacturing system works, right? So what we have discussed right now, we are working on some probabilistic model. So how that probabilistic model works, or what is the need of that we will cover next. So need of the probabilistic model. What is the need of the probabilistic model? So in real industrial environment, many events occur randomly, right?
So real world system are non-deterministic. So these are completely random. Real world systems are completely random. So environment, many events occur randomly, right? Suppose machine breakdown may be there, correct? There may be a machine breakdown, sudden increase in a product demand, delay in a raw material supply. So these are some of the examples. Those are occurring randomly, or these events are occurring randomly. So deterministic model cannot handle this uncertainty effectively. Okay, so whatever deterministic models are there, those cannot handle these types of uncertainty. Therefore, probability based models are used. Okay, so probabilities represent the uncertain events as well. That's why we are going with probability or probabilistic models. Probabilistic models we are going to use, and which will help, or like simulation of which will help to predict the future behavior, which will predict the system behavior, future behavior, will analyze the reliability, and which will plan the maintenance, optimize the inventory, right? So these things will be there. What will be the use of screen visible? Yes, screen is visible. Plan maintenance, or we can say optimize inventory, whatever material is there. So in order to work with all these things, या सगळ्या गोष्टी सोबत वर्क करण्यासाठी काय यूज करतो आपण, काही प्रोबॅबिलिस्टिक मॉडेल यूज करतो. त्यातलंच एक मॉडेल कोणतं आहे, मार्कोव मॉडेल आहे. ठीक आहे, लक्ष देत आहे का रे? काय बॅकग्राऊंड इज इट ओके फॉर ऑल? समजतंय काय चाललंय? येस एव्हरीवन, ठीक आहे. मग आता मूव्ह करू आपण कुठे, मार्कोव प्रोसेसला. ऍक्च्युली ही मार्कोव जे म्हणतोय आपण प्रोबॅबिलिस्टिक मॉडेल, ही मार्कोव प्रोसेस काय, ठीक आहे. सो इट इज स्टॉकेस्टिक प्रोसेस. स्टॉकेस्टिक म्हणजे याला काय म्हणू शकता तुम्ही, स्टॉकेस्टिक म्हणजे कम्प्लिटली रॅन्डम. कशी वर्क होते, ही रॅन्डमली वर्क होते. जे काही फ्युचर प्रिडिक्शन देईल ते रॅन्डमली देईल. So Markov process is a stochastic or a random process which is used for the model system, used to model a system, or mathematical model used to describe a system that change randomly over time. So from one state to another state, म्हणजे different state जर कन्सिडर केल्या तुम्ही, की फॉर एक्झाम्पल वर्किंग, मशीन डिग्रेडेड, मशीन फेल्ड, अशा डिफरंट स्टेट जर कन्सिडर केल्या, तर मग त्या ज्या स्टेट्स आहेत त्या काय करतील, ओव्हर द टाइम ज्या स्टेट्स आहेत हे काय करेल, डिस्क्राईब करेल. ओके, सो इट रिप्रेझेंट दी ट्रान्झिशन्स बिटवीन दी स्टेट्स. This process represents the transitions between the states. It shows how system moves from one state to another state, such as a machine moving from the working to a failure state. Directly the working failure होत नाही, बरोबर. वर्किंग कडून कोणत्या स्टेजला जाईल, सपोज डिग्रेडेड स्टेजला जाईल, किंवा मायनर फेल्युअरला जाईल, नंतर मेजर फेल्युअरला जाईल, राईट. सो इट विल बी यूज टू रिप्रेझेंट दीज स्टेट्स. And what it will show, it will show the transition phase as well. Transitions सुद्धा काय करेल, शो करेल. इट विल स्टेट द ट्रान्झिशन डायग्राम क्रिएट होते ऍक्च्युली इथं. आणि ट्रान्झिशनच्या प्रोबॅबिलिटीज काय आहेत, की वर्किंग पासून डिग्रेडेड होण्याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे, आणि डिग्रेडेड आणि फेल्युअर याच्यामध्ये काहीतरी प्रोबॅबिलिटी, सपोज इथं जर आलं काही 0.5, तर देर आर 50% चान्सेस की मशीन विल बी फेल, कारण आता डिग्रेडेड स्टेजला आहे. अशा व्हॅल्यूज हा शो करतो. सो फ्युचर स्टेट डिपेंड ऑन दी करंट स्टेट. आत्ताच्यासाठी इथं किती स्टेट आहेत रे, आत्ताच्यासाठी इथं किती स्टेट आहेत, 1, 2 आणि 3. वर्किंग, डिग्रेडेड आणि फेल्युअर. अशा 3 स्टेट आहेत. पण फ्युचरची जी स्टेट आहे, समजा डिग्रेडेड जी, ती कशावर डिपेंड आहे, फक्त वर्किंग वरती डिपेंड आहे. त्याच्या प्रिव्हियस जी स्टेट असेल त्याच्यावरती डिपेंड राहील. फेल्युअर जे डिपेंड आहे ते फक्त डिग्रेडेड वर डिपेंड आहे. फेल्युअरचं आणि कशाचं रिलेशन आहे, फक्त डिग्रेडेडचं. फेल्युअर आणि वर्किंगचं रिलेशन नाही. म्हणजे जुन्या काही ज्या गोष्टी असतील, जे प्रिव्हियस असेल ते हा कन्सिडर नाही करणार. सो द नेक्स्ट स्टेट, पुढची जी स्टेट असेल, ते डिपेंड ओनली ऑन अ प्रेझेंट स्टेट.
फेल्युअर ही जी काही स्टेट आहे ही फक्त आत्ताची जी स्टेट आहे त्याच्यावर डिपेंड असेल. डिग्रेडेड फक्त वर्किंग वरती डिपेंड असेल. डायरेक्टली डिग्रेडेड आणि फेल्युअर मध्ये रिलेशनशिप नाही देणार. सो नॉट डिपेंड ऑन दी पास्ट स्टेट. समजा असे तुमच्याकडे 3-4 स्टेट्स आहेत, T1, T2, T3, T4, T5. तर समजा T5 जर आपण T5 वरती वर्क करतो, दॅट इज डिपेंड ऑन द T4 ओनली. T4 इज डिपेंड ऑन द T3 ओनली, T2 ओनली, असं रिलेशन राहील. T1 आणि T5 वरती आपण काही रिलेशनशिप नाही देऊ शकत. ओके, सो हाऊ मार्कोव प्रोसेस वर्क्स. So next state is depend on the previous state only, not a past states. So previous state do not affect the future state, only current state matter. त्याच्यासोबतची रिलेटेड जी असेल रिसेंट वाली तीच स्टेट काय करेल, फक्त मॅटर करली. तर आय होप हे समजतंय. सो द प्रॉपर्टी और काय म्हणू शकतो आपण याला, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज दी मार्कोव प्रॉपर्टी. या टाईपच्या प्रॉपर्टीला याला काय म्हटलं जातं, या टाईपच्या प्रॉपर्टीला काय म्हटलं जातं, मार्कोव प्रॉपर्टी म्हटलं जातं. की नेक्स्ट स्टेट इज डिपेंड ऑन दी करंट स्टेट ओनली. ठीक आहे, ही फिगर जी दाखवली, फिगर मधून लक्षात येऊन जाईल तुमच्या. ओके, म्हणजे सगळं समराईज केलंय. सो मार्कोव प्रोसेस इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस और रॅन्डम प्रोसेस, कम्प्लिटली रॅन्डम प्रोसेस आहे. स्टेट ट्रान्झिशन जे आहेत, ठीक आहे, स्टेट ट्रान्झिशन कसे आहेत, स्टेट ए टू स्टेट बी, स्टेट बी टू स्टेट सी, अशी ट्रान्झिशन होतात. ट्रान्झिशन रिप्रेझेंट और फिगर आता जी काय दाखवती ती ट्रान्झिशन बिटवीन स्टेट्स दाखवती. बी चं सी सोबत रिलेशन, ए चं बी सोबत रिलेशन. डायरेक्टली ए आणि सी चं रिलेशनशिप नाही होऊ शकत. ओके, फ्युचर डिपेंड ऑन दी करंट स्टेट ओनली. ठीक आहे, करंट स्टेटवर नेक्स्ट स्टेप डिपेंड आहे. ओनली द प्रेझेंट मॅटर्स, हे लक्षात ठेवा. ही 3 स्टेजेस आहे समजा आपल्याकडे, 1, 2, 3. तर मग पास्ट आणि याच्यामध्ये रिलेशनशिप नसेल, करंट स्टेटमध्ये आणि याच्यामध्ये रिलेशनशिप नसेल, नॉट डिपेंड ऑन दी पास्ट स्टेट. हिस्ट्री इज इरिलेव्हंट. इथं कुठल्याही प्रकारची हिस्ट्री स्टोअर करत नाही. हिस्ट्री इज कम्प्लिटली इरिलेव्हंट. तर ह्या प्रॉपर्टीज आहेत. हे कसं आहे, याच्यात अजून एक वर्ड आहे. ही मार्कोव प्रोसेस आली तर त्याच्यासोबत अजून एक वर्ड येतो, तो म्हणजे मेमरीलेस प्रॉपर्टी असं म्हटलं जातं कधी कधी याला. ही जुनं जे आहे स्टेट तो लक्षात ठेवत नाही, जी करंट स्टेट आहे तेवढ्या याच्यावरतीच वर्क करतो फक्त. ओके, सो दिस इज हाऊ इट वर्क. सो मार्कोव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेमरीलेस प्रॉपर्टी, की हा स्टोअर करत नाही मेमरी. जो मार्कोव प्रॉपर्टी मीन्स सिस्टम डज नॉट रिमेंबर द पास्ट स्टेट. व्हेरी सिम्पल टू अंडरस्टँड, राईट? आय होप यू आर गेटिंग दिस. कळतंय का रे, समजतंय? येस, it depend on the current state only, not on a previous state. So it only depend on the present state. मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन जर राईट करावं लागलं आपल्याला, तर कसं राईट करू शकतो आपण, p of x on x of n plus 1 कसं राईट करू शकतो, n minus 1 x 0 पर्यंत गेलो सपोज आपण. तर आपण जर x n plus 1 ती वर्क करत असेल तर काय कन्सिडर करणार, फक्त x n कन्सिडर करणार, त्याच्या आधीची स्टेट, विच विल गिव्ह यू दी करंट स्टेट, दॅट इज x n plus 1, which is depend on the present state only, right? So this shows that the probability of a next state depend only on the, कशावर डिपेंड आहे रे, नेक्स्ट स्टेटची प्रोबॅबिलिटी कशावर डिपेंड आहे, फक्त करंट स्टेटवर डिपेंड आहे. which simplifies the modeling, it makes the complex system easier to analyze and predict. असं खूप साऱ्या गोष्टी कन्सिडर नाही करत आहे ना तुम्ही, फक्त काय कन्सिडर करतोय आपण, रिसेंट कन्सिडर करतोय. So if machine is currently degraded, the probability of failure depend on only this condition and not how long it has been degraded. समजतंय? समजा वर्किंग, डिग्रेडेड आणि फेल्ड अशा 3 गोष्टी आहेत आपल्याकडे. मशीनचे किती स्टेट आहेत, 3 आहेत. वर्किंग, डिग्रेडेड आणि फेल्ड, अशा 3 जर असतील, 3 पॅरामीटर जर असतील, वर्किंग, डिग्रेडेड आणि फेल्ड, तर मग इफ मशीन इज करंटली डिग्रेडेड, जर आताची स्टेज मशीनची काय डिग्रेडेड आहे, तर ते किती दिवसासाठी डिग्रेड आहे असं कन्सिडर करणार. ओके, सो नॉट हाऊ लॉंग इट हॅज बीन डिग्रेडेड. द प्रोबॅबिलिटी ऑफ अ फेल्युअर डिपेंड ऑन इट्स कंडिशन ओनली. पुढची जी असेल ती काय असेल, फक्त फेल्ड असेल. ती किती दिवसासाठी डिग्रेडेड आहे, किती दिवस वर्किंग होती, हे कन्सिडर नाही करत. So it is useful in the machine learning and operation research.
OR मध्ये आणि ML मध्ये याचा यूज होतो. सो मॉडेल आर युज्ड widely used in a machine learning, manufacturing system, inventory management and decision making problems. Decision making म्हणजे कशासाठी झालं ते मशीन लर्निंग साठी झालं आणि ऑपरेशन रिसर्च मध्ये याचा यूज होतो. ओके, सो फ्युचर स्टेट डिपेंड ऑन ओनली द करंट स्टेट, दॅट इज अ इम्पॉर्टंट थिंग ओव्हर हिअर. जर एलिमेंट्स बघितले आपण, याचे एलिमेंट्स काय काय आहेत रे? व्हॉट आर द एलिमेंट्स? पहिलं काय घेतलंय? एलिमेंट्स आर स्टेट. सो मार्कोव मॉडेल कन्सिस्ट ऑफ सेव्हरल की कंपोनंट्स. त्यातला फर्स्ट कोणता आहे? First is the states. So state represent possible condition on the system. काय ही कंडिशन काय काय सिस्टमच्या? पॉसिबल कंडिशन ऑफ द सिस्टम. फॉर एक्झाम्पल वर्किंग कन्सिडर केलं मी. मशीन इज इन वर्किंग, मशीन इज इन डिग्रेडेड स्टेज, मशीन इज इन फेल्युअर स्टेज, मशीन इज इन समजा रिपेअर. असे 4 गोष्टी कन्सिडर केल्या. जनरली 3 वरती ओके, वर्किंग, डिग्रेडेड आणि फेल्युअर. रिपेअर पण ऍड करू शकतो. मग ह्या ज्या स्टेट्स आहेत, दोज आर कॉल्ड एज दी स्टेट्स ऑफ द मशीन. ठीक आहे. सो पहिला जो एलिमेंट आहे तो आहे स्टेट. की काय स्टेज आहे आता? वर्किंग आहे, डिग्रेडेड आहे, फेल्युअर आहे, वर्किंग आहे, मायनर फेल्युअर आहे, मेजर फेल्युअर आहे. ओके, सो दीज थिंग्स आर देअर. याच्या पुढचा जो टॉपिक आहे दॅट इज अ ट्रान्झिशन प्रोबॅबिलिटीज. हे इम्पॉर्टंट आहे की ट्रान्झिशनच्या प्रोबॅबिलिटीज काय आहेत. आता एका स्टेट करून दुसऱ्या स्टेटकडे जाणार आपण, बरोबर ना? समजा हे असं राईट करू शकतो आपण की वर्किंग कडून, बघा तिथं वर्किंग कडून पुढची स्टेज काय येऊ शकते मशीनच्या बाबतीत यूज झाल्यानंतर? डिग्रेडेड. त्याच्या पुढची स्टेज काय येऊ शकते? फेल्युअर. फेल्युअरच्या नंतर रिपेअरला जाणार आहे. ओके, नंतर परत वर्किंग, असं हे चालू राहील. सो वर्किंग आणि डिग्रेडेड मध्ये सपोज ट्रान्झिशन प्रोबॅबिलिटी इज, हे जे ट्रान्झिशन प्रोबॅबिलिटी जे राईट केले ना, दॅट इज द likelihood of moving from one state to other. एका स्टेट पासून दुसऱ्या स्टेट मध्ये जाण्यासाठी जी काही त्याची प्रोबॅबिलिटी असेल दॅट इज कॉल्ड एज दी ट्रान्झिशन प्रोबॅबिलिटी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और वन स्टेट टू अदर. एक्झाम्पल काय आहे की फॉर एक्झाम्पल असं जर डिफाईन केलं मी काही, वर्किंग टू डिग्रेडेड, हे जर आपण असं राईट केलं की 0.25 असं आन्सर आलं. वर्किंग पासून डिग्रेडेड पर्यंत काय राईट केलंय? 0.25 असं जर देत असेल मॉडेल आपला. सो दिस मीन्स दॅट देर इज अ 25% प्रोबॅबिलिटी दॅट मशीन कंडिशन विल डिग्रेड. काय या दोन्हीमध्ये जर असं आन्सर आले की ट्रान्झिशनची प्रोबॅबिलिटी जर अशी आली, ट्रान्झिशनची प्रोबॅबिलिटी जर 0.25 आली, तर याचं मिनिंग काय आहे की देर इज 25% प्रोबॅबिलिटी दॅट मशीन कंडिशन विल डिग्रेड. कशावरून ठरत आहे? तर ट्रान्झिशन मॅट्रिक्स क्रिएट होतो. याचा काय क्रिएट होतो? ट्रान्झिशन मॅट्रिक्स क्रिएट होतो टाइम स्टॅम्प नुसार, वेगवेगळ्या टाइम स्टॅम्प नुसार ट्रान्झिशन मॅट्रिक्स क्रिएट होतो. ट्रान्झिशन डायग्राम क्रिएट होते. सो ऑल दीज थिंग्स आर देअर. सपोज हा जो मॅट्रिक्स आहे, मॅट्रिक्स क्रिएट होतो आणि असा क्रिएट होतो हा की हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल रोज जातात. त्याच्यामध्ये हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल रोज क्रिएट होतात. की करंट स्टेट काय? व्हॉट इज अ करंट स्टेट? करंट स्टेट फर्स्ट कॉलम विल रिप्रेझेंट फर्स्ट स्टेज, वर्किंग, डिग्रेडेड आणि शेवटची काय? फेल्युअर. सपोज सेम करंट स्टेट काय असणार आहे? वर्किंग, डिग्रेडेड. हे आपण ट्राय करणार आहे पायथन कोडनी, डिग्रेडेड आणि फेल्युअर. आणि याच्यामध्ये व्हॅल्यूज येतात. एका रो मध्ये जेवढे काही व्हॅल्यूज असतील, समजा 0.7 आलं, 0.2 आलं, तर शेवटचा येईल 0.1 आलं. पूर्ण जी काही प्रोबॅबिलिटी असेल ती किती असेल? मॅक्सिमम 1 असेल. याचं मिनिंग काय आहे की देर इज अ चान्स और ही सम ऑफ प्रोबॅबिलिटी इन अ सिंगल रो किती आली आहे? 1 आली. 0.7, 0.2 आणि 0.1. वर्किंग साठी प्रोबॅबिलिटी किती आहे? वर्किंग साठी प्रोबॅबिलिटी किती आहे? 0.7 आहे. म्हणजे काय इथं ही जी फर्स्ट रो राईट केली मी आता इथं 0.7, 0.2, 0.1, याचं मिनिंग असं आहे की 70% चान्स इट्स विल स्टे इन अ वर्किंग स्टेट. इथं काय 70% चान्स आहे की मशीन कोणत्या स्टेट मध्ये राहील? वर्किंग स्टेट मध्ये राहील. 20% चान्स काय की मशीन डेव्हलप्स अ डिग्रेड और मशीन विल गो फॉर द डिग्रेडेड. अँड फेल्युअरचा चान्स किती आहे? 10% आहे. समजतंय का रे?
machine will go for the failure. So this is how matrix is created. This matrix is known as transition matrix. This matrix is known as transition matrix. याच्यासाठी टाइम स्टेप्स क्रिएट होतात, स्टेडी स्टेट प्रोबॅबिलिटीज क्रिएट होतात. दोज आर लाईक ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ स्टेट चेंजेस. कशा स्टेट चेंज होत जातील, एका साईडला टाइम, एका साईडला स्टेट. मग बाय द स्टेट त्याचा ग्राफ कसा प्लॉट करू शकतो ते आपल्याला बघायचंय मशीन लर्निंग आणि पायथनचा यूज करून. ओके, सो द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ स्टेट चेंजेस वेअर नोड विल रिप्रेझेंट दी स्टेट. हा जो काही नोड आहे, सपोज वर्किंग हा नोड झाला, एरो काय रिप्रेझेंट करतो, एरो विल रिप्रेझेंट दी ट्रान्झिशन. एक्झाम्पल काय दिलंय, एक्झाम्पल कसं दिलंय, वर्किंग, डिग्रेडेड, फेल्युअर आणि परत रिपेअर, परत वर्किंग असं देऊ शकतो आपण याला. ठीक आहे, तर हे जे कंटिन्युअस असेल, सपोज वर्किंग, डिग्रेड, फेल्युअर, रिपेअर, हे काय झालेत, नोड्स झाले. आणि एरो काय रिप्रेझेंट करताय, एरो आर रिप्रेझेंटिंग दी ट्रान्झिशन. ओके, सो दिस इज वी कॅन एक्सप्लेन दी एलिमेंट्स ऑफ मार्कोव मॉडेल. मार्कोव मॉडेल साठी हे एलिमेंट्स वर्क करतात. स्टेट ट्रान्झिशन डायग्राम जी आहे, स्टेट ट्रान्झिशन डायग्राम कशी वर्क होते बघा. हाऊ इट वर्क्स, सो इट जस्ट graphical representation of a states, graphical representation of a state. P1 to काय झालंय, वर्किंग टू ब्रेकडाऊन, ब्रेकडाऊन टू रिपेअर, असं हे कसं रिलेशन दिलंय P1 आणि 2 मध्ये, नंतर P2 आणि 3 मध्ये, परत P3 आणि 1 मध्ये. P1 जे काय राहील ती काय राहील, प्रोबॅबिलिटी ऑफ मशीन फेल्युअर. मशीन फेल्युअर होण्याची प्रोबॅबिलिटी किती. P2 to 3 जी राहील ती काय, प्रोबॅबिलिटी ऑफ रिपेअर. आणि P31 जे दिलंय दॅट इज अ प्रोबॅबिलिटी ऑफ मशीन रिटर्निंग टू दी वर्किंग स्टेट. सो नोड रिप्रेझेंट दी स्टेट. हे जे काही नोड्स आहेत, हे कलर मध्ये सपोज ग्रीन, रेड आणि येलो कलर मध्ये जे आहेत ते नोड्स आहेत. एरो काय रिप्रेझेंट करतात, ट्रान्झिशन रिप्रेझेंट करतात. आणि प्रोबॅबिलिटी इज लेबल्ड ऑन दी एरो, की ते त्या स्टेटच्या ट्रान्झिशन मध्ये प्रोबॅबिलिटी काय आहे त्याची, त्या स्टेटच्या ट्रान्झिशन मध्ये प्रोबॅबिलिटी काय आहे ती त्या एरो वरती दिली. इज इट ओके गाईज? I hope you are getting this. Yes everyone, any doubt till now? आतापर्यंत काही डाऊट आहे का रे? इतकं प्रॅक्टिकली तर नाही आता ना, आपला जेवढं पॉसिबल आहे तेवढं प्रॅक्टिकली समजून सांगाल मी. बट हे तुम्ही मेंटेनन्स सोबत किंवा ब्रेकडाऊन सोबत कनेक्ट करू शकता मॅन्युफॅक्चरिंगच्या रिलेटेड. ठीक आहे, OR मध्ये, ऑपरेशन रिसर्च मध्ये जास्त यूज होतो, ML मध्ये जास्त यूज होतो. आणि म्हणजे ML चा यूज करू शकतो आपण याच्यामध्ये, पण इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट मध्ये आता सगळ्यात जास्त यूज आहे मार्कोव प्रोसेसचा. ठीक आहे, याच्यासाठी कोड ट्राय करू. ऑब्विसली आपण पायथनचे काही स्क्रिप्ट राईट केलंय छोटे, इतके मोठे तर एक्झाम्पल नाही, कारण ऍक्च्युअल डेटा आपल्याकडे अवेलेबल होत नाही. पण याच्या स्टेजेस कशा वर्कआउट होऊ शकतात, याचा ग्राफ कसा प्लॉट होऊ शकतो, इथपर्यंत आपण वर्क करू. ठीक आहे, ट्रान्झिशन मॅट्रिक्स जे बघितलं आपण, ही ट्रान्झिशन प्रोबॅबिलिटी मॅट्रिक्स असं घेतलं होतं आपण. तर तो कसा क्रिएट होतो बघा, की समजा प्रोबॅबिलिटी ऑफ 1 and 1, प्रोबॅबिलिटी ऑफ 1 and 2. मग टोटल जी प्रोबॅबिलिटी आहे, टोटल प्रोबॅबिलिटी किती सांगितली होती, समजा ही जर 0.7 आली तर प्रत्येक रो वाईज प्रोबॅबिलिटी काय ती, मॅक्सिमम समेशन किती येणार, 1 येणार. समजा दुसऱ्या रोला असं येऊ शकतं की 0.6, 0.3, 0.1 अगेन. ओके, थर्ड रो मध्ये इट मे बी 0.4, 0.2, अगेन 0.2. राईट, सो तो प्रोबॅबिलिटीचा मॅट्रिक्स आपण क्रिएट करू शकतो मुव्हिंग फ्रॉम दी स्टेज I टू स्टेज J, एका स्टेज पासून दुसऱ्या स्टेज कडे जाण्यासाठी. ओके, सो ट्रान्झिशन प्रोबॅबिलिटी मॅट्रिक्स शो दी प्रोबॅबिलिटी ऑफ मूव्हिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन मार्कोव प्रोसेस. एका स्टेट पासून दुसऱ्या स्टेट कडे जाण्यासाठी जी काय प्रोबॅबिलिटी ती या शो करेल. ईच रो रिप्रेझेंट दी करंट स्टेट अँड ईच कॉलम रिप्रेझेंट दी नेक्स्ट स्टेट. हा जो असा क्रिएट होतो ना मॅट्रिक्स, असा मॅट्रिक्स क्रिएट होतो हा. करंट स्टेज या रो वाईज येतात. करंट स्टेज, वर्किंग, डिग्रेडेड, फेल्युअर, आणि वर्किंग, डिग्रेडेड, फेल्युअर कॉलम क्रिएट होतात. अशा पद्धतीने हा ट्रान्झिशन मॅट्रिक्स फॉर्म होतो. ट्रान्झिशन प्रोबॅबिलिटी मॅट्रिक्स जो आहे तो असा फॉर्म होतो की रो जे आहेत त्या करंट स्टेट शो करतात आणि कॉलम जे आहेत ते पुढची स्टेट शो करतात, नेक्स्ट स्टेट. ओके, व्हॅल्यू इन मॅट्रिक्स इंडिकेट दी प्रोबॅबिलिटी. काय दाखवणार आहे हा, प्रोबॅबिलिटी दाखवणार आहे ऑफ ट्रान्झिशन बिटवीन दी स्टेट आणि द सम ऑफ प्रोबॅबिलिटीज इन रीच रो इज ऑलवेज इक्वल टू 1. ही जी टोटल समेशन जी येणार आहे ती किती येईल रे, 1 येईल. एक्झाम्पल शो केलं इथं, वेअर Pij इज
कॉलम आणि रो वाईज म्हणजे 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम असे दिले आहेत प्रोबॅबिलिटी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लाईक दॅट विच इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ मुव्हिंग फ्रॉम स्टेट आय टू स्टेट जे एका स्टेट कडून दुसऱ्या स्टेट कडे जाण्यासाठी जी काही प्रोबॅबिलिटीची व्हॅल्यू तिथं शो होते. ओके, नेक्स्ट इज अ मॅन्युफॅक्चरिंग ऍप्लिकेशन्स जे आहे. सो यू कॅन यूज दिस इन machine maintenance, inventory management, production planning, reliability analysis. These are some of the applications. So it is widely used in manufacturing engineering, machine maintenance मध्ये किंवा inventory management मध्ये. Supposing inventory, it is used to analyze the stock levels and optimize the reorder points. Obviously काय maintain करेल हा stock levels and optimize in inventory. It will maintain the stock levels and optimize the reorder point. म्हणजे डिमांड मॅच करण्यासाठी इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट मध्ये याचा यूज होईल. इन मशीन मेंटेनन्स इट इज यूज फॉर द प्रिडिक्ट मशीन फेल्युअर अँड स्केड्यूल मेंटेनन्स. प्रिडिक्ट इट इज यूज टू प्रिडिक्ट मशीन मेंटेनन्स and schedule maintenance. For production planning or production system reliability, it is used to evaluate the performance and downtime. At the end काय पाहिजे आपल्याला? At the end there should be like no issues with supply chain management किंवा सप्लाय डिमांड रेशिओ जो आहे तो मेंटेन झाला पाहिजे हे ऍट द एंड आपल्याला पाहिजे. क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, अनालाइज द डिफेक्टिव्ह प्रोडक्ट्स प्रोबॅबिलिटीज, reliability analysis. In all these things you can find the applications for this. Okay, so there is another thing that is a inventory management or inventory management problem. So that is inventory level change continuously due to कशामुळे चेंज होतात रे? Inventory levels change होतात, inventory levels fluctuate होतात. So inventory levels continuously change due to customer demand, increase in a customer demand, or like a causing the stock levels to rise or fall. Okay, just a minute guys, just to hold for a second. So these things are there where we need to consider like how inventory management comes into the picture, or inventory levels actually fluctuate as per the demand for the product, changes the over time, causing the stock levels to rise or fall. Right, stock level may be rise or fall depending on the inventory. So depending on the customer demand, supply delays, okay, replenishment. So all these factors are there to like cause the inventory levels. Then stock outs cause production delays when raw material or items are unavailable, or the manufacturing process may stop. So common inventory states include full stock, normal stock, low stock, out of stock. These things are there, right? So overstock increases the storage cost. The inventory is there for a longer period of time. Keeping too much inventory increases the warehouse and maintenance cost, right? Simulation helps to optimize the stock levels, and simulation models like a Marco will help companies to find the right balance between the shortage and excess inventory. So Marco models simulate how inventory moves between these states, and this will help to determine the optimal reorder level, safety stock level, or inventory policies. So these things will be there. So ultimately it will help the inventory management problem, right? So next is the inventory states, or what are the inventory simulation steps. So inventory simulation states are like full stock, normal stock, and low stock, out of stock. These are the 4 inventory states there, which will be like used. Inventory level is high and sufficient for the production, satisfactory one. Normal stock inventory level is a stable, meets the regular demand, whatever regular demand is there. Low stock, that means inventory is decreasing and may require the pre-order. Out of stock, no inventory available, and which may stop the production. So these 4 states are there for any inventory, correct?
So next is the inventory Markov diagram, or like if we draw this with the help of a Markov diagram, suppose full stock, normal stock, low stock, and out of stock. These will be the states. These will be the states defined by the nodes, and arrows will define the probability between the two states, P12, P23, P34. Whatever you are drawing, that will be depend on the current state and next state, current and future. So this relationship will be there. If you want to draw the Markov diagram, it will be look like this. Okay, so this is how it will work. Then inventory simulation steps are there. What are the inventory simulation steps? First of all, we need to define the inventory states. Inventory states which will identify the stock level, such as a full stock, normal stock, low stock, or out of stock, that we need to define. We need to estimate the demand, estimate the product demand, analyze the historical data. Suppose we are having the demand data for last 2 months, last 3 months, we need to analyze that data to predict the future demand. So the ML will play a major role. Machine learning will play a major role for the prediction or to forecast the next demand. Set a reorder level. We need to determine the stock level at which new inventory should be ordered. If we are having more demand, how much inventory should be ordered, that we need to define. We need to assign the transition probabilities, run a simulation model, then simulate different scenarios of a demand and supply, study inventory behavior with the help of transition probabilities between the different stages. Okay, analyze the results, evaluate the stock outs, overstock, or cost to improve the inventory policies, and we need to optimize the inventory policies, adjust reorder points or order quantities to maintain the sufficient stock level or optimal stock level. So these things are there. In machine maintenance problem, or if we consider the machine maintenance, which like machine deteriorate over time, obviously there is a degrade of the material or like machine over the time, which will like cause the failure, stop production, correct? And maintenance reduces the risk of stopping, risk of like stop production, and Markov models predict the failure probabilities as well, right? So machine degrade with the time due to wear and tear, mechanical fatigue, environmental condition, number of things are there. Okay, so downtime is due to different things. Typical machine states are there: working, degraded, failure, maintenance or repair. These are the typical machine states there. And Markov model helps to estimate failure probability. What can be the expected downtime, for how much time the production may stop, and maintenance schedule. So this will support the predictive maintenance strategies. This will ultimately support predictive maintenance strategies. Predictive maintenance strategies. Okay, so this is how we can work with the these things for the Markov model. In machine health states, different health states are there for the machine, which are working, machine is working fine, healthy, machine operates normally without any issue. Degraded, that means machine performs starts decreasing due to the wear or minor faults are there. Failed, that means breakdown, completely stopped. Machine stops working and production may stop. Repair or maintenance stage, that is the machine is repaired on the or maintained to a return working condition. So these are like depend on each other, sequence we can follow. So reactive maintenance is there, predictive maintenance, like preventive maintenance. These are the types of maintenance. So corrective maintenance after a breakdown, that is a reactive. Preventive, that means regular maintenance to reduce the breakdown, to avoid the stop of delay in the production or like stop of the production. Then predictive maintenance, that is it is used predictive maintenance using the sensors or softwares to predict the breakdown. And this thing is their perspective maintenance, that is a machine learning prediction breakdown and identify the solution. Both things will be there. So it will identify the breakdown as well as suggest the solution, what we can do or what after what time there may be a breakdown or maintenance. Okay, so machine maintenance diagram for the Markov we can write like this: working, degraded,
repair, and breakdown completely failed. Okay, so these are the types of some Markov models or Markov diagrams we have drawn for the actual breakdown or maintenance topic. So if we talk about the advantages for the Markov model, advantages are simple mathematical framework is there. Okay, implementation is simple, effective in a modeling uncertainty, handles uncertainty very well. So it is effective for the modeling uncertainty, useful for the simulation and prediction. Simulation and prediction is for, in prediction and simulation it is useful, and which supports the decision making. It supports the decision making. Again, we can add applicable in a reliability engineering, help to optimize the industrial operation, okay, or operation research. These things are there. Along with these advantages, there are some cons as well. Some limitations are also there, which assumes the memoryless property, right? Only two states it is considering, current and previous, like that. Okay, next is depend on the current or present state only. It assumes the memoryless behavior, required accurate probability estimation. So whatever transition probability is there, that should be calculated correctly and may oversimplify the complex problem. That is another thing. So these are the some cons or limitations for the Markov model. However, they remain widely used in. This is widely used in. Though there are some limitations, this is widely used in operation research or manufacturing engineering. Operation research and manufacturing engineering, widely using this Markov model. Okay. So in conclusion, we can say like Markov process model dynamic states, okay, dynamic systems, and which is useful for the manufacturing analytics, model machine degradation. It helps for the model machine degradation, help to optimize the maintenance strategies, help to optimize the inventory and maintenance, improve the inventory management, which enhances the production efficiency, right? So important concept in machine learning applications, we can say it. So thus Markov model play an important role in modern industrial decision making. In modern industrial decision making. Okay. So these are some theory concepts, okay, related to a Markov model. We are going to implement same for or with the help of Python and machine learning. So some data we will assume. The code we are going to use that we are going to consider the 4 states over here. Machine is working or operational, less failure or minor failure is there, major fault is there, and failure. So these things we are going to cover for the states. I hope till now it's fine. Yes, any doubt till now? This was the theoretical part related to Markov model, that is a probabilistic behavior is there or probabilistic nature is there. It is not a deterministic, it is a probabilistic. So we'll assume the random probabilities and we will work with that. Is it okay till now, everyone? Yes, guys? Is it okay till now? Okay. So we are having just one more Jupyter notebook where we are going to see the predictive machine maintenance using a Markov process. I hope this screen is visible. Jupyter notebook. You can see this Jupyter notebook on Colab, right? So the like aim is the machine failure prediction using a Markov chain model that we are going to see, whatever we have seen in the theoretical part. Objective is to predict the machine health state and failure probability using a Markov process so that preventive maintenance can be scheduled to reduce the downtime. So we are going to predict the failure probabilities by using the Markov process. We are now we are having some little bit idea about a Markov process, how transition probability work, how transition metric work, right? What is there in a row, what is there in a column. So current state is given with the rows, next state is given with the column. These things we have, right? So in a problem statement we can write like in manufacturing industries, machine gradually degrade over a time with a runtime. Machine degrades, right? Machine gradually degrade over a time if
maintenance is not performed at the right time, machine may fail or stop production, right? This is like general one. If we are not doing the maintenance, if it is not performed at the right time, machine may fail or stop production. So in this project or in this concept, we are going to use a Markov chain model to simulate how machine transition between different health state. What are the different health state? Operation, minor wear, major fault or wear, and predict when maintenance is required. That we are going to define with the help of this notebook or with the help of this project. This is very simple. Okay, so some like we have defined the aim, we have defined the problem statement, and we need to like assign the machine states first. So we are defining the machine states like it's a fully operational first thing. What is that? State 1 is fully operational. State 2 of the machine is a minor wear. The wear just started. State 3 is major fault and state 4 is machine failure. So operational, wear, major fault and failure. These will be the 4 steps. But just try to understand indexes for this will be when index start, like index starts from a 0. So operational is at 0th index, minor wear is at first index, major fault is at 2nd index and 3rd index, 0 to 3. These will be the index values for this. So if I define it with the help of a list, so its index will be 0, 1, 2, 3. And transition probability matrix, we are just, this is theoretical part. Going forward, we will convert it into the code. Right now, it is not in a code format, right? Just I have defined the machine states like fully operational, minor wear, major fault आणि machine failure. असे 4 स्टेट मध्ये याला डिवाइड केलंय. आणि प्रोबॅबिलिटी मॅट्रिक्स जो आपण थेरी मध्ये बघितला की समजा व्हर्टिकली करंट स्टेट, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, ऑपरेशनल, मायनर वियर, मेजर फेल्युअर आणि मेजर फॉल्ट आणि फेल्युअर असे 4 स्टेट आहेत आणि कॉलम वाईज पण सेम येणार. आता इथं व्हॅल्यूज काय आल्यात हे जर ऑब्झर्व करा. 0.7, 0.2, 0.1, 0.7, 0.2, 0.1 याचं मिनिंग काय झालं रे? स्टेट 1 काय आहे? ऑपरेशनल आहे, बरोबर ना? स्टेट 1 काय आहे? ऑपरेशनल आहे. स्टेट 2 काय आहे? स्टेट 2 काय आहे? मायनर वियर स्टार्ट झाले. स्टेट 3 काय आहे? मेजर फॉल्ट. आणि स्टेट 4 काय आहे? स्टेट 4 काय आहे? फेल्युअर. मग याला कसं बोलू शकतो आपण? ट्रान्झिशन फेज कशा राईट करू शकतो की हे जर एक्झाम्पल मला इंटरप्रिट करायचं असेल तर कसं इंटरप्रिट करेल मी? ही ऑपरेशनल स्टेट आहे, मग या स्टेट करून एका स्टेट कडून पुढे जाताना काय म्हणाल मी याला की इफ द मशीन इज ऑपरेशनल, जर मशीनची करंट स्टेट काय ऑपरेशनल आहे. स्टेट 1 काय डिफाइन केली आपण? फुल्ली ऑपरेशनल. इफ मशीन इज ऑपरेशनल देर इज अ 70% चान्स. 0.7 म्हणजे किती झालं रे? 70%. 70% चान्स इट स्टेज ऑपरेशनल. ती ऑपरेशनल राहण्याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे? 70% आहे. देन 20% चान्स इट डेव्हलप्स मायनर वियर. मायनर वियर होण्याचे जे चान्सेस आहेत ते किती आहेत? 20% आहे. ह्या ट्रान्झिशन मॅट्रिक्स आपल्याला सांगतोय 10% चान्सेस आर देअर इट डेव्हलप्स अ मेजर फॉल्ट. So if machine reaches to a failure, it state in a failure, absorbing state किंवा ही absolute state होईल. मग प्रत्येक रोच्या प्रोबॅबिलिटीची समेशन किती येणार आहे? 1. मॅक्सिमम समेशन किती? 1. हे फेल्युअर 1, बाकी काही नाही. ऑपरेशनल नाही, मायनर नाही, मेजर नाही. सेकंड स्टेजला काय समजा मायनर वियर स्टार्ट झालं तर 20% ऑपरेशनल राहू शकते. वियर मध्ये 50%, 0.2, 0.1 लाईक दिस. सो इंटरप्रिटेशन काय म्हणू शकतो आपण इथं? हेल्दी मशीन मे मूव टू दी मायनर वियर, मायनर वियर मे डेव्हलप मेजर फॉल्ट, मेजर फॉल्ट मे लीड टू अ फेल्युअर. ही सिक्वेन्स फॉलो करेल, राईट ना? ऑपरेशनल, मायनर वियर, मेजर फॉल्ट अँड फेल्युअर. ओके, सो दिस कुड बी अ इम्प्लिमेंटेशन, इंटरप्रिटेशन. इम्प्लिमेंटेशनच्या ज्या स्टेप्स आहेत काय डिफाइन करायचं आधी? सगळ्यात आधी काय डिफाइन करतोय आपण? स्टेट्स डिफाइन करतोय. स्टेट्स नावाची एक लिस्ट क्रिएट केली पायथन मध्ये की ज्याच्यामध्ये मी 4 स्टेट्स दिलेत. पहिली स्टेट काय? ऑपरेशनल. दुसरी स्टेट काय? मायनर वियर. तिसरी स्टेट काय? मेजर फॉल्ट आणि फेल्युअर. कोट मध्ये डिफाइन करायच्यात कारण टेक्स्ट डेटा आहे सगळा. आणि द लिस्ट डिफाइन केली की पॉसिबल मशीन कंडिशन्स ज्या आहेत, पॉसिबल मशीन कंडिशन साठी लिस्ट डिफाइन केली. आणि त्यासाठी परत काय लागेल रे आपल्याला?
ट्रान्झिशन मॅट्रिक वरती जो दिलाय तसाच ट्रान्झिशन मॅट्रिक खाली ड्रॉ करतोय. फक्त त्याच्यासाठी लायब्ररी काय कॉल केली आहे, न्यूमेरिकल पायथन लायब्ररी कॉल केली, कारण ऍरे फॉर्म करायचंय मला. 2 डायमेन्शन आहे ना याला, 2 डायमेन्शन ते रोज आणि कॉलम्स मध्ये, म्हणून 2 डायमेन्शन मध्ये ज्यावेळेस राईट करायचं मला, तर त्याचा ट्रान्झिशन मॅट्रिक्स प्रोबॅबिलिटीचा फॉर्म करतोय. हे पी जे राईट केलंय इथं काही पण घेऊ शकतो मी, इथं डायरेक्टली ट्रान्झिशन मॅट्रिक्स असं पण राईट करू शकतो. np डॉट ॲरे ऑफ ही फर्स्ट रो 0.7 0.2 0.1 0.0 ही फर्स्ट रो येईल. वरती ज्या व्हॅल्यू दिल्या आहेत त्याच व्हॅल्यू घेतल्या आहेत. काय घेतल्यात, वरती ज्या व्हॅल्यूज टेबलमध्ये कन्सिडर केल्या आहेत त्याच व्हॅल्यूजचा इथं ॲरे फॉर्म केलाय. ओके, याला जर प्रिंट केलं तर प्रिंट केल्यानंतर काय करतोय, काय आउटपुट देतो तो चेक करा, प्रिंट पी. तर अशा पद्धतीने हा तुमचा टेबल येईल इथं. ओके, याला डेटा फ्रेमच्या याच्यामध्ये टाकायचं असेल टाकू शकतो, पण ऍज ऑफ नाउ इट्स फाईन की दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो 2D, 4 रोज आणि 4 कॉलम्सचा हा मॅट्रिक्स क्रिएट झाला. इथं 2 डायमेन्शन आहेत ना, 2D अरे इज नोन ॲज अ मॅट्रिक्स. 2 डायमेन्शनच्या अरेला काय म्हटलं जातं, मॅट्रिक्स म्हटलं जातं. सिम्युलेट दी मशीन बिहेवियर. मशीन बिहेवियर जर तुम्हाला सिम्युलेट करत असेल, सिम्युलेशन यूज करत असेल, देन what we can write, so we need to initialize somewhere. हे इनिशियलायझेशन सिम्युलेट करण्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला, स्टेट 0 पासून स्टार्ट केलं मी. फॉर आय इन अ रेंज ऑफ 15 काय यूज केलं इथं, फॉर आय इन अ रेंज ऑफ 15. सो सिम्युलेशन स्टार्ट विथ द मशीन इन ऑपरेशनल स्टेट. सिम्युलेशन कुठून स्टार्ट होईल, ऑपरेशनल स्टेट पासून स्टार्ट होईल. ऑपरेशनल स्टेटची इंडेक्स किती आहे, ऑपरेशनल स्टेटची इंडेक्स किती येईल, इथं जर असं कॉल केलं मी, इथं बघा स्टेट्स ऑफ 0, हे 0 का घेतलं त्याचं रिझन समजून घ्या. स्टेट्स ऑफ 0 काय आहे, स्टेट्स ऑफ 0, स्टेट्स ही माझी लिस्ट आहे, याच्यामधल्या 0th इंडेक्सला काय, व्हॉट इज देअर इन 0th इंडेक्स, ऑपरेशनल. ऑपरेशनल पासून स्टार्ट झालं पाहिजे, म्हणून इथं स्टेट काय घेतली, पहिली स्टेट काय डिफाईन केली, 0 डिफाईन केली. The simulation start with the machine in operational state index 0. Okay. So for I in a range of 15, म्हणजे I in a range of 15 काय यूज करतो इथं, की लूप सिम्युलेट the machine condition changes over 15 टाइम स्टॅम्प्स. वेगवेगळ्या 15 टाइम स्टेप साठी हे वर्क झालं पाहिजे म्हणून असं यूज केलंय. ठीक आहे, म्हणजे 15 घ्या, 10 घ्या, ही तुमच्यावरती. स्टेट ज्या डिफाईन करायच्यात मला त्याच्यामध्ये रॅन्डम चॉईस पाहिजे मला. np डॉट रॅन्डम चॉईस, np डॉट रॅन्डम चॉईस 0 1 2 3. ठीक आहे, त्याची साईज काय द्यायची ती द्यावं लागेल आपल्याला, 0 1 2 3. 4 चॉईसेस आहे आपल्याकडे स्टेटच्या. किती चॉईसेस आहेत, 4 चॉईसेस आहेत. ऑपरेशनल, मायनर, मेजर आणि फेल्युअर. पी इज इक्वल टू पी ऑफ अ स्टेट. पी वरती ऑलरेडी डिफाईन केला आहे. आणि प्रिंट करताना कसं प्रिंट झालं पाहिजे, मशीनची स्टेट काय, स्टेट्स ऑफ. स्टेट्स म्हणजे काय, स्टेट्स तुमच्याकडे 4 आहेत, ऑपरेशनल नंतर मायनर, वियर, मेजर, फॉल्ट आणि फेल्युअर. त्याच्यामधून मग तो स्टेट जी आहे ती 0 पासून तर 4 पर्यंत जाईल आणि ते मग तुम्हाला आउटपुट मध्ये देईल. मेजर, फॉल्ट, मायनर, वियर हे 15 साठी रन करेल असेल. सो दिस इज हाऊ इट विल वर्क. हे 10 साठी रन केलं तर 10 डिफरंट स्टेट्स तुम्हाला मिळतील. ओके, सो दिस शोज मशीन डिग्रेडेशन ओव्हर टाइम. मशीनचं काय होत आहे, पहिलं काय येईल ऑपरेशनल, नंतर मायनर, वियर, मेजर, फॉल्ट आणि नंतर काय राहील फेल्युअर. सो फेल्युअर विल बी ऍब्सोल्यूट. फेल्युअर ऍब्सॉर्ब केलं राहील, त्याच्यानंतर परत पुढे चेंज होत नाही. पुढचे जर समजा आपण याच्यावरती रिपेअरची दिली असती तर मे बी लाईक ही कंटिन्यू झाली असती. मे बी समजतंय का रे काय चाललंय, कसं वर्क होतंय. जे थेरटिकल कन्सेप्ट आहे ते आपण इथं कशा मॅच करतोय. येस गाईज, विशाल, अक्षी, एव्हरीवन. काय डाऊट आहे का, हँड रेज केलाय कोणतरी, जस्ट अ मिनिट. कोण आहे, हँड रेज केलाय कोणतरी. येस, एनी डाऊट टिल नाऊ. काही डाऊट असेल तर विचारा रे, काही डाऊट असेल तर विचारा. नो, हेच जर आपल्याला बाय युजिंग व्हिज्युअलायझेशन तो 2 लायब्ररीज असतात आपल्याकडे, मॅटप्लॉटलिब आणि सीबॉर्न. 2 लायब्ररी यूज करतो. पण जर ग्राफ प्लॉट करत असेल तर जनरली वी आर गोइंग विथ मॅटप्लॉटलिब फॉर द व्हिज्युअलायझेशन. सो इट इज यूज फॉर द प्लॉट मशीन स्टेट ट्रान्झिशन ओव्हर टाइम.
की टाइमनुसार ट्रान्झिशन स्टेट जर तुम्हाला प्लॉट करायचे आहेत देन यू कॅन यूज दिस मॅटप्लॉटलिब. हिस्ट्रीमध्ये डेटा स्टोअर करायचा, हिस्ट्री म्हणून आपण एक एम्प्टी लिस्ट कॉल केली इथं आणि स्टेट 0 घेतलेली. ओके, फॉर आय इन अ रेंज ऑफ 20 स्टेप्स परफॉर्म करायला. Okay, so current state is stored in the history list. Next state is randomly selected using a transition probability, and the simulation or it simulates the machine degradation over time. जे चॉईसेस जे आहेत ते 0 1 2 3 4 आहेत. P इक्वल टू P स्टेट वरती जसं रन केलं तेच आहेत. PLT डॉट प्लॉट हिस्ट्री, हिस्ट्रीसाठी प्लॉट झालं पाहिजे. टायटल जे आहे ते मशीन स्टेट ट्रान्झिशन ओव्हर टाइम. हे तुम्ही काय घ्यायचं ते घेऊ शकता. एक्स लेबल एक्स ऍक्सिस वरती काय घ्यायचंय, वाय लेबल वाय ऍक्सिस वरती काय घ्यायचंय, PLT डॉट शो. ठीक आहे, तर मग हे डिफरंट टाइम साठी हा ग्राफ शो होईल की स्टेट्स काय वर्क होत आहे. राईट, सो इट विल शो फ्रॉम 0 to 0 1 2 3 अशा स्टेट्स शो होतील की डिग्रेडेशन होते. 0 ला ऑब्विसली ऑपरेशनल, 2 ला मेजर फॉल्ट आहे, मेजर फॉल्ट, आणि परत 1 ला काय मायनर फॉल्ट. अशा पद्धतीने हे वर्क होते. ठीक आहे, सो हा ग्राफ चेंज होऊ शकतो जशा रॅन्डमली व्हॅल्यू सिलेक्ट होतील त्या पद्धतीने हे शो होईल. सो दिस इम्प्लिमेंटेशन शोज हाऊ मार्को प्रोसेस कॅन सिम्युलेट मशीन हेल्थ ट्रान्झिशन अँड सपोर्ट दी प्रेडिक्टिव्ह मेंटेनन्स. मग या ग्राफनुसार तुम्ही मेंटेनन्स प्रेडिक्ट करू शकतो आपण. ओके, सो व्हॅल्यूजचं ज्या स्टेट्स आहेत त्या ऑपरेशनल, मायनर वियर, नंतर 2 ला मेजर फॉल्ट, 3 ला फेल्युअर. सो द ग्राफ शोज हाऊ द मशीन ग्रॅज्युअली डिग्रेड्स टुवर्ड द फेल्युअर. फेल्युअर कडे जाताना याचं डिग्रेडेशन कसं होतं, 3 कडे जाताना डिग्रेडेशनच्या ज्या लेवल्स आहेत त्या कशा वर्क होतात. Okay, so if we talk about the like engineering interpretation, so the simulation represent machine degradation modeling used in the predictive maintenance system. So it helps engineers to predict a machine failure probability. Machine ची failure probability predict करण्यासाठी यूज होतो. Scheduler maintenance or scheduler preventive maintenance reduce the unexpected breakdown. ठीक आहे, मग इंडस्ट्रीज कशासाठी यूज करतात, का केव्हा अप्रोच करतात त्याला, आता जास्त यूज होतो इंडस्ट्री 4.0 मध्ये, म्हणजे स्मार्ट फॅक्टरीज मध्ये जास्त वेळेला यूज केलं जाते आता हे मार्को मॉडेल. इन एरोस्पेस मेंटेनन्स, ऑटोमोटिव्ह प्रोडक्शन यू कॅन फाइंड ऍप्लिकेशन. ओके, ऑटोमेशन अँड प्रोडक्शन, मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट्स, या सगळ्या गोष्टींमध्ये याचा यूज होतोय. कोड अजून इम्प्लिमेंट करायला स्कोप आहे याला. जर तुम्हाला ऍडिशन करायचं असेल तर मग रिपेअर स्टेट ऍड करू शकतो आपण याच्यामध्ये, मेंटेनन्स ऍक्शन ऍड करू शकतो, कॉस्ट अनालिसिस ऍड करू शकतो. देर इज अ स्कोप फॉर ऍडिंग some more states in this code. Okay, so that's all for this experiment guys. Manufacturing process with manufacturing breakdown or preventive maintenance with the help of Markov model. Okay, so that's all for today. Thank you guys.